Welcome, my dear students, for this session number 27. In VI Editor, one more a strong and powerful feature which has been given by VI Editor is substitution. So substitution means nothing but replacing. Okay, so before going to know about the replacing or substitution, so we will have a small recap of the previous session. So in the previous class, we have dealt with the pattern matching, isn't it? We have searched for a particular pattern either in a backward or a forward motion. So search the forward, like it purely based on your cursor placement. So forward means it's forward towards your cursor. So wherever the cursor is there, the forward motion will go. In the same fashion, in the opposite, it will work for the backward. So and also we have searched for a current word and whole words. See, we have seen that if you search for a particular word, it never matters that whether that word is a part of another word or it is a whole word. It will just displays and gives you the output. So in that case, like we might get into a mess in some situations. So in order to avoid that, and we want to find out the whole words itself, means then you can go for searching for a whole words. And next is your opening a file at a specific word, and also to make your VI editor itself come permanently as a case insensitive, because we are all at a case sensitive mode, right, in Unix. So if we want to change that into a case insensitive, that we can do it by altering some commands or adding some commands in your file vimrc. Okay, so moving on to the today's class, that is substitution. As I said you in the starting itself, the one more powerful feature or the tool which has been given by our VI editor is nothing but is your substitution. So which is achieved with the EX mode, that is your yes stands for substitute. Okay, so command that will helps you to replace the pattern in the file with something else. So whatever the pattern which you have given, according to that it will check and it will replace the word with what you want. It's just work like as your Windows search and replace. Okay, find and replace ಅನ್ನೋದಿದೆ ನೋಡಿ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡುತ್ತಲ್ಲ, ಸೇಮ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ನಮ್ಮ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. Come on, let's look into a syntax. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕೋಲನ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೈಲ್ ಇದೆ, ನಾನು ಈ ಒಂದು ಲೈನಲ್ಲಿ ಹುಡುಕು ಸಾಕು, ಅಥವಾ 1 to 50 ಲೈನಲ್ಲಿ ಹುಡುಕು ಸಾಕು, ಅಥವಾ ಎಂಟೈರ್ ಫೈಲ್ ನೋಡು ಅಂತ ನಾನು ಅಡ್ರೆಸ್ನ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಅಡ್ರೆಸ್ಸು ಒಂದೇ 1 ಲೆಟರ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎ ಪೇರ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಸಪ್ರೇಟೆಡ್ ಬೈ ಕಾಮಾಸ್, saying the or depicting the start and end of the whatever the address which has been given out. Okay, so next source pattern ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೋರ್ಸ್ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನೀನು ಏನು ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ನ ಹುಡುಕಬೇಕು ಅಂತಿದ್ಯಾ. ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವುದ್ರ ಜೊತೆ ನೀನು ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ಯಾ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೋರ್ಸ್ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ಅಂದರೆ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು, ಅದೇ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ಅಂದರೆ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನನಗೆ ಸೋರ್ಸ್ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ಬಂದು ಸಮಥಿಂಗ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಆ ಸೋರ್ಸ್ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ನ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕೆಲಸನ ಎಲ್ಲ ಲೈನ್ಸಲ್ಲೂ ಮಾಡಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಅಡ್ರೆಸ್ ಹೇಳಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಮಗೆ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ಸಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸಹ ನನಗೆ ಈ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ಸು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ just an simple syntax for your substitution. Next, coming on to what are all the letters which we are or the commands which we are using for our substitution anta. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ y command. ಸೊ y ಅಲ್ಲಿ to replace the match ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಚ್ನ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಎಲ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡೋದಲ್ದಿರನೇ ಕ್ವಿಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತೀವಿ, ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಕ್ವಿಟ್ ಆಗಿಬಿಡು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಎನ್ ಕಮಾಂಡ್ ಟು ಸ್ಕಿಪ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್, ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಬಟ್ ಅದಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮಗೆ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಆಫ್ ದಿ ವರ್ಡ್, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವರ್ಡ್ದು ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ನಮ್ಮದು ಸರ್ಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ.
ಸೊ ಆ ಥರ ನಮಗೆ ಇದಾಗಬಾರ್ದು, ಏನು ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು, ನಮಗೆ ಹೋಲ್ ವರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಎನ್ ಲೆಟರ್. ಓಕೆ, ಎನ್ ಕಮಾಂಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ, ನಂಗೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹುಡುಕೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲ್ಲ. ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ normal mode. So on that time what I can do, I can quit the substitution by using this Q or escape. A option anta heltivi. So this is what it substitutes the match and all remaining occurrences of the match. Andre ಯಾವುದು ಕೊಡುತ್ತೋ ಮ್ಯಾಚ್ ಅದಕ್ಕೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಅಕರೆನ್ಸಸ್ಗಳನ್ನು ಸಹ ಅದು ಮಾಡಿ ಕೊಡುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ವೈ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಟು ಸ್ಕ್ರಾಲ್ ದಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಡೌನ್, ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಡೌನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ವೈ, ಅಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇ. ಸೊ ಡೌನ್ ಅಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕೀಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕೋಲನ್ ಎಸ್ ಕಮಾಂಡ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇವು ಎರಡೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ಕಮಾಂಡು ಸರ್ಚ್ ಮತ್ತು ರಿಪ್ಲೇಸಾಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುವಂಥ ಕಮಾಂಡು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಎಸ್ ಕಮಾಂಡ್ದು ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನೋಡೋಣ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತ. ಕೋಲನ್ ರೇಂಜ್, ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಂದೋ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ರೇಂಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಎಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸ್ಲ್ಯಾಶ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಪ್ಯಾಟ್ರನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಏನದು ಸೋರ್ಸ್ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ನು, ಸ್ಟ್ರಿಂಗು ಯಾವುದ್ರ ಜೊತೆ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೀರಾ ದಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ನು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ಸು, ಕೌಂಟ್, ಎಷ್ಟು ಸಾರಿ ವರ್ಕ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಸಹ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಆರ್ ದಿ 3 ಪಾಸಿಬಲ್ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ಸ್. ನಾವು ಹೇಳ್ದೋ ನೋಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ವರ್ಕ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ. ಈ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ಸ್ಗಳು ನಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸಿ ಅಂದರೆ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಈಚ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್, ಜಿ ಅಂದರೆ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಆಲ್ ಅಕರೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ ದಿ ಲೈನ್, ಐ ಅಂದರೆ ಇಗ್ನೋರ್ ಕೇಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನಲ್. ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ಇರೋದು ಆಪ್ಷನಲ್ಲು. ಇಫ್ ಯು ಲೀವ್ ಇಟ್ ಔಟ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡಿಲೀಟ್ ಆನ್ ದಿ ಸೋರ್ಸ್ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ಇನ್ ಆಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಅಡ್ರೆಸ್. ಅಂದರೆ ಈ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ನೇ ನಾನು ಆಪ್ಷನಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾನು ಬರೀ ಇದನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ಸಿಗುತ್ತೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೊಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ. 1,50, ಎಸ್ ಎಸ್ ಅಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್. 1,50 ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಡ್ರೆಸ್ಸಿಂದ ಎಂಡಿಂಗ್ ಅಡ್ರೆಸ್ಸು 1ರಿಂದ 50 ಲೈನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡು. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಿದು ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ಇದು ಅಂದರೆ ಸೋರ್ಸ್ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ನು ಅನ್ಸೈನ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದೇ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಜಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಆಲ್ ಅಕರೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ ದಿ ಲೈನ್ ಅಂದರೆ 1ರಿಂದ 50ವರೆಗೂ ಏನೇನು ಅಕರೆನ್ಸಸ್ ಇದೆಯೋ ಆ ಲೈನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲನೂ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡು ಅಂತ. ಆದರೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಥರ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡಿಲೀಟ್ಸ್ ದಿ ಅನ್ಸೈನ್ಡ್. ಸೊ ಅನ್ಸೈನ್ಡ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಆ ವರ್ಡ್ನ ನೋಡುತ್ತೋ 1ರಿಂದ 50 ಲೈನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಳಿಸಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 1 ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಲ್ ಅಕರೆನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿತ್ ಅನದರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ ದಿ ಹೋಲ್ ಫೈಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಹೋಲ್ ಫೈಲಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟನ್ನು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಇದು ಯೂಶುವಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡುವಂಥ ಸರ್ಚು, ಒಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟಿಗೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ, ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಎಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ವಿ. ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಮೆಂಬರ್ ಜಿ ಅಂದರೆ ಏನರ್ಥ, ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ವಿಲ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಸ್ ಆಲ್ ಲೈನ್ಸ್. Specifying the range as percentage means do the substitution in the entire file. ಎಂಟೈರ್ ಫೈಲಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಎಸ್ ಅಂತ ಕೊಡೋ ಬದಲು ಸಹ ನಾವು ಈ ರೀತಿನೂ ಕೊಡಬಹುದು, 1, ಸೊ ಡಾಲರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಸ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಫೈಲ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಕೊಟ್ಕೋಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಜಿ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮದು ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ ವಿಚ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಆಲ್ ಅಕರೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ ದಿ ಲೈನ್. If G flag is not used, the only first occurrence in the line only be substituted. ನಾನು G ಹಾಕಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ನನಗೆ ಬರೀ ಫಸ್ಟ್ ಅಕರೆನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಸುಮ್ಮನಾಗಿ ಹೋಗ್ತಿತ್ತು ಆ ಲೈನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಡ್. ಏನಿದು, ಡೈರೆಕ್ಟರ್ನ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಯಾವುದ್ರ ಜೊತೆ, ಮೆಂಬರ್ ಜೊತೆಗೆ. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ, ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದಿ ಫೈಲ್ವರೆಗೆ. ಇವಾಗ search is found and we have did our all actions. If not found ಅಂದರೆ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ಮೆಸೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅದು ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಫೇಲ್ಡ್ ಅಂತ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ಅವರ್ VI ಎಡಿಟರ್ ಈಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಪ್ಷನ್. ಹಾಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 2ನಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಹೇಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿತ್ ಅನದರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿತ್ ಇನ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಲೈನ್. ಅಂದರೆ
ಒಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವ್ಯಾಪ್ ಮಾಡೋದು, ಬಟ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡೋದು, ಬಟ್ ಆದರೆ ಒಂದೇ ಲೈನಲ್ಲಿ, ಸಿಂಗಲ್ ಲೈನಲ್ಲಿ. ವೆನ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಎ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟು ಬಿ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ವಿತ್ ಅನದರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿತಿನ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಲೈನ್ ಇನ್ ಎ ಕೇಸ್ ಇನ್ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಮ್ಯಾನರ್. ನನಗೆ ಇನ್ನೊಂದೇನೋ ಕೇಸ್ ಇನ್ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಮ್ಯಾನರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಈ ರೀತಿ ಕೊಟ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ನೋ ರೇಂಜ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಲೈನ್ ಒನ್ಲಿ ಅಂತ. ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಏನಾದರೂ ರೇಂಜ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ನೀನು ಅಂದರೆ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕರ್ಸರ್ ಏನು ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆ ಲೈನ್ ಮಾತ್ರ ಅದು ನೋಡೋದು, ಇನ್ಯಾವುದೂ ಅದು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಐ ಅನ್ನೋದನ್ನು ವಿ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಜಿ ಸೊ ಮತ್ತು ಐ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಕೇಸ್ ಇನ್ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ವಿತ್ ಐ ಫ್ಲಾಗ್ ಯು ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ದಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಸರ್ಚ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟು ಬಿ ಕೇಸ್ ಇನ್ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನೀನು ಐ ಕಾಣ್ತೀಯೋ, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಐ ಆರ್ ಎ ಬಿಗ್ ಐ, that will be replaced with V. Okay, in this example. Coming on to the next type of example, that is substitution of a text. Text na ನಾವು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಸೊ ಹೇಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಲೈಕ್ ಯಾವ ರೀತಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಲೈನ್ಸ್, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಲೈನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ, ರೇಂಜಸ್ ಆಫ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬರೀ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ನ ಒಂದರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ನಾವು ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡೋದಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ರೇಂಜಸ್ ಅಂತ ಬೇಕಾದರೂ ನಾವು ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದರ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ 3,10 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡೈರೆಕ್ಟರು ಮೆಂಬರು ಜಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಏನಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ, ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಲೈನ್ಸ್ 3 through 10 ಅಂದರೆ 3 ಇಂದ 10ವರೆಗೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಾವು ಡಾಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಎಸ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಡಾಟು ಕೊಡ್ದಿರೋ ಸುಮ್ಮನೆ ನಾವು ಎಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರು ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಏನಂತ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇದು ಕರೆಂಟ್ ಲೈನ್ ಅಂತ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಡಾಲರ್ ಸಿಂಬಲ್ ಏನಾದರೂ ಕೊಟ್ಟರೆ ಬರೀ ಲಾಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಮಾತ್ರ ಚೆಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ ಥರ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಇವಾಗ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡೋಣ. 1,10s ಹಲ್ಲೋನ ಹೆಲ್ಲೋ ವಿತ್ ಜಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಎಂಟೈರ್ ಫೈಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಈ ಎಂಟೈರ್ ಫೈಲಲ್ಲಿ ನಾವು 1 ಮತ್ತು 10 ಅಂದರೆ 1 to 10 ಲೈನ್ಸ್ನ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆ ಒಂದು ಫುಲ್ ಫೈಲಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಹೆಲ್ಲೋ ಅನ್ನೋದನ್ನು ವಿತ್ ಹೆಲೋ. ಸೊ 1L ಜೊತೆಗೆ ಇದನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, 1ಇಂದ 10 ಲೈನು. ಓಕೆನಾ, ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದಿ ಎಂಟೈರ್ ಫೈಲ್, ವಾಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡೂ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದಿ ಎಂಟೈರ್ ಫೈಲ್ಸ್ ಟಾಪ್ 10 ಲೈನ್ಸ್. ಓಕೆ, 1ಇಂದ 10 ಲೈನ್ನ ತಗೊಳುತ್ತೆ. Example 4. Substitution of a text with another text. Only the first to x number of lines. ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ಗೆ ಬಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅದನ್ನು ನೀನು ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತಿದೀಯಾ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಲೈನ್ಸು ಸಹ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಸೊ ಆ ರೀತಿಯೂ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. Specify the count n in the substitution, then it substitutes n lines from the current position of the cursor. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟಾಗಿ ರೇಂಜ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಫೈಲ್. ಎಸ್ ಹೆಲ್ಲೋ ಹೆಲ್ಲೋ G4 ಅಂದರೆ ಏನಾಗ್ತಾಯಿತು, ಕರೆಂಟ್ ಲೈನಿಂದ 4 ಲೈನ್ಸು, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ 4 ಲೈನ್ಸಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ನ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇದಾದಮೇಲೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 5. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಓನ್ಲಿ ದಿ ಹೋಲ್ ವರ್ಡ್, ನಾಟ್ ದಿ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾಚ್. Very nice. This is the one concept which we already discussed in a searching a pattern. So search pattern ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳಿದೋ, ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೋಲ್ ವರ್ಡ್ನ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ನಾಗಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಬೇಕೇ ಹೊರತು ನೀನು ಆ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ನ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ವರ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಖಂಡಿತ ಅದು ನಮಗೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಜಾಬ್ದು ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟು ಅದು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ವಿಚ್ ವಿ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಆರ್ ದಿ ವರ್ಕ್ ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಡೂ, that is not at all satisfied if it is given with a partial match. So same way over here also we are looking into a criteria that this shouldn't happen, the partial match shouldn't happen. Substitution ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು partial matchಗೆ ಆಗಬಾರ್ದು. So whatever the substitutions you are doing, it should be on your whole word which you are selecting it. So come on to the
ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಒಂದು ಯೂಶುವಲ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೀವು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟರೆ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಂಪಲು ಮಕ್ಕಳ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹಿಸ್ ಐಡಿಯಾ. ಜಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆಫ್ಟರ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಕಮಾಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳೋಣ. ಆಮೇಲೆ ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಇಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಸ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಎ ಕರೆಂಟ್ ಲೈನ್ ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್. ಹಿಸ್ ಅನ್ನೋದು ಸೋರ್ಸ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಆಯಿತು, ಹರ್ ಅನ್ನೋದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಆಯಿತು. ಹೌದಾ? ಹಿಸ್ ಅಂತ ಇರೋ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಹರ್ ಅಂತ ಆಗಬೇಕು. ಜಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್. ನಾವು ಇವಾಗ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಹಿಸ್ ಇರೋ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಹರ್ ಆಗಬೇಕು. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಒರಿಜಿನಲ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟಲ್ಲಿ ಹಿಸ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲಿದೆ? THIS. HIS ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್? ಇಟ್ಸ್ ಎ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಫಾರ್ ಯರ್ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್. ಹೌದಾ? ಆದರೆ ನೀವೆಲ್ಲಾದರೂ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಹೋಲ್ ವರ್ಡಾಗಿ ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂತ? ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನಂತ ಬರುತ್ತೆ? ಹಿಸ್ ಬದಲು ಹರ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಥರ್ ಆಯ್ತು. ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಟೋಟಲಾಗಿ ವರ್ಡ್ನ ಓದಿ ಥರ್ ಆಯಿತು. ಈಸ್ ಹರ್ ಐಡಿಯಾ. ಇದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಾಯಿತು. ಇದು ಹೋಲ್ ವರ್ಡ್ಗಾಯಿತು. ಬಟ್ ಇದೇನಾಯಿತು? ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾಚಿಗಾಯಿತು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಈಗ ಹೋಲ್ ವರ್ಡ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋಣ ನೋಡೋಣ. ಈಗ ಒರಿಜಿನಲ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹಿಸ್ ಐಡಿಯಾ. ಸೇಮ್ ವೇ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಹೋಲ್ ವರ್ಡಿಗೆ ವಿತ್ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ವಿತ್ ಆ್ಯಂಗ್ಯುಲರ್ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್, ಲೆಸರ್ ದ್ಯಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ನೋಡಿ, ಎಸ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಒಂದು ಸ್ಲ್ಯಾಶ್ ಲೆಸರ್ ದ್ಯಾನ್ ಹಿಸ್ ಸ್ಲ್ಯಾಶ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಹಾಕಿ ಹರ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಯಿತು, ಹೋಲ್ ವರ್ಡ್ನ ತಗೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹರ್ ಐಡಿಯಾ, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅವರ್ ಔಟ್ಪುಟ್. ಅವಾಗ ಏನಾಯಿತು, ಹಿಸ್ ಅನ್ನೋದು ಹೋಲ್ ವರ್ಡ್ ಆಯಿತು. ಈ THIS to his, it becomes a partial match. So it will neglects this and it will move to the next occurrence. Okay, now if it finds that occurrence which is matched with its source pattern, then it is replaced with the target pattern. Okay, so note, you should enclose the word with a greater than and lesser than, which will force your substitution in order to search only for what? Only for the whole word, not for your partial match. Okay, I hope you have understood about this. So you have to go with the angular brackets. Now coming on to the example 8, that is the interactive find and replace. So you should have an interactive, then you can make it in your VI editor by with some more flags or some more this thing. Okay, so now we will see. Here it searches for awesome and replace with wonderful, but it will do replacement only based on your input which you have explained. So what you are telling it, ನಾನು ಇವಾಗ awesome ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ನ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆದರೆ ನಾನು ಕೊಡುವಂಥ ಇನ್ಪುಟ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗುವಂಥ ಫ್ಲ್ಯಾಗು ಸಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ, ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟೈರ್ ಫೈಲ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಎಸ್ಸು, ಆಸಮ್ ಅನ್ನೋದು ಸೋರ್ಸ್ ಆಯಿತು, ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಅನ್ನೋದು ಟಾರ್ಗೆಟು, GC. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡೂ, ನಿಮಗೆ ಸಿ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕಾಗಿ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಆಗೋಯ್ತದು. ಅದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ರಿಪ್ಲೇಸ್ ವಿತ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್. ಹೌದಾ ಇಲ್ವಾ, ಇನ್ನೇನಾದ್ರೂ ಅಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ಕ್ವಶನ್ಗಳನ್ನ ಥ್ರೋ ಮಾಡಿ ಅದು ಕೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆನಾ? ಆಪ್ಷನ್ಸ್ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ನ ಥ್ರೋ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಈಗ ನೀವು ಕೊಡುವಂಥ ಆನ್ಸರ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ, ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಇನ್ಪುಟ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಕಮಾಂಡು ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಾಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಸೆಡ್ ಆಸ್ ಇಂಟರ್ಆಕ್ಟಿವ್. ನಾನು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಈ ಒಂದು ಕಮಾಂಡ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗೋಕೆ. ಓಕೆನಾ? ನೋಡೋಣ ಈಗ. ವೈ ಅಂತ ಅಂದರೆ ವಿಲ್ ರೀಪ್ಲೇಸ್, ಎಸ್ ಅಂತ ವಿಲ್ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ದಿ ಕರೆಂಟ್ ಹೈಲೈಟೆಡ್ ವರ್ಡ್. ಏನು ಹೈಲೈಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ವರ್ಡು ಅದನ್ನು ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ಅದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮುಂದಿನ ವರ್ಡ್ನ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಆ ವರ್ಡ್ನ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸರ್ಚ್ ದಿ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸ್ಮಾಲ್ ಎನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ
ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ನೋ ಅಂತ ತಾನೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ದಿ ಕರೆಂಟ್. ಹೌದಾ, ನೀವು ಕರೆಂಟ್ ಹೈಲೈಟೆಡ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದನ್ನ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಬಟ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ಅದು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಡ್ನ ಆ ಒಂದು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಿ ಸರ್ಚ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಎ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಲ್ ದಿ ಹೈಲೈಟೆಡ್ ವರ್ಡ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ಇದ್ರೂ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ವರ್ಡ್ಸು that match the search criteria automatically. ನೀನು ಏನು ಕೇಳಿದ್ಯೋ ಆಸಮ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲಾನು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಎಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಓನ್ಲಿ ದಿ ಕರೆಂಟ್ ಹೈಲೈಟೆಡ್ ವರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟರ್ಮಿನೇಟ್ ದಿ ಫೈಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಎಫರ್ಟ್. ಸೊ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದು, ನೀನು ಕೇಳಿರೋಂಥ ಒಂದು ಕರೆಂಟ್ ಇದನ್ನು ವರ್ಡನ್ನು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಟರ್ಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ ಫೈಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನ. ಸೊ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬಿಟ್ಟಿರೋದು ಯಾವುದು ಇನ್ಪುಟ್ ನೀವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ, whichever the input you will give, according to that your command is executed and it will gives you the output. So summing up today's class, it's very simple. We have talked about only the substitution. So replacement ಹೇಗೆ ಆಗುತ್ತೆ in all situations. So ಯಾವ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ we have seen many examples. ಸೊ ಆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಲ್ಯಾಬಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ, ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ನೋ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಹೌ ದಿಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅಂತ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಫಾರ್ ಟುಡೇ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ರೆಫರೆನ್ಸಸ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಓಕೆ, ವಿ ವಿಲ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಯು ಇನ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.